हेलो विद्यार्थी मित्रों, આપણે ભણી રહ્યા છીએ આનુવંશિકતા અને ભિન્નતા। એમાં આ ટોપિકની અંદર આપણે ભણીશું બહુજનીનિક વારસો, પ્લિયોટ્રોપી અને લિંગ નિશ્ચયન। તો ચાલો શરૂ કરીએ। બહુજનીનિક વારસો। હવે બહુજનીનિક વારસોનો મતલબ શું? તો એક જોડ કરતા વધારે જનીનો દ્વારા નિયંત્રિત લક્ષણોને બહુજનીનિક લક્ષણો કહેવાય અને એના વારસાને બહુજનીનિક વારસો કહેવાય। मतलब शू? तो मेंडेलिज्म आपणे ज्यारे भण्या छीए त्यारे हूँ तमने एटलुं कही शकूं के जुओ मेंडेलिज्मनी अंदर एवुं मेंडेले कीधुं के भाई एक जोड़ जनीन, जो के एणे जनीन शब्द नहोतो वापर्यो, कारक शब्द वापर्यो, पण एना द्वारा एक लक्षणनुं नियंत्रण थाय। एक जोड़ जनीन एक लक्षणनुं नियंत्रण करे। दाखला तरीके कैपिटल टी અને स्मॉल टी છોડની ઊંચાઈનું લક્ષણ નિયંત્રિત કરે છે। ઓકે, દાખલા તરીકે કેપિટલ વાય અને સ્મોલ વાય બંને થઈ અને બીજના રંગનું નિયમન કરે છે। એટલે એક જોડ કારક એક લક્ષણનું નિયંત્રણ કરે। પણ આધુનિક સંશોધનોમાં એવું જોવા મળ્યું કે ઘણી વખત એક જોડ જનીન એક કરતા વધારે લક્ષણોનું નિયમન કરતા હોય અથવા ઉલટું એક લક્ષણ માટે एक करता वधारे जनीनो जवाबदार होय। ओके, हवे एक करता वधारे जनीनो वधारे जोड़ जनीन ज्यारे एक ज लक्षणनुं नियमन करे तो एवा वारसाने बहुजनीनिक वारसो कहेवाय। एवा जनीनोने बहुजनीनो कहेवाय। उलटू के एक ज जोड़ जनीन જ્યારે એક કરતા વધારે લક્ષણોનું નિયમન કરે તો એ ઘટનાને પ્લિયોટ્રોપી કહેવાય। એટલે એક વસ્તુ કોન્સેપ્ટ વાઇઝ તમને ખાલી યાદ અપાવવા માટે કહું કે મેન્ડેલ એવું માનતા હતા કે એક જોડ જનીન એક લક્ષણ માટે જવાબદાર, મોટા ભાગે એવું હોય, પણ ઘણા લક્ષણો એવા છે કે એ લક્ષણોના નિયમન માટે વધારે જનીનોની જોડ કામ કરતી હોય અને વધારે જનીનોની જોડ કામ કરે तो एवा लक्षणों एने बहुजनीनिक लक्षण कहेवाय। एवा वारसा ने बहुजनीनिक वारसो, ओके, पॉलीजेनिक इनहेरिटन्स कहेवाय। अने घणी वखत एक ज जोड़ जनीन वधारे लक्षणों नियमन करे तो एने प्लियोट्रोपिज्म अथवा प्लियोट्रोपी तरीके ओळखवामां आवे छे। ओके, घणा बधा एवा केरेक्टरिस्टिक्स होय छे के जेनी बे अभिव्यक्ति नहीं पण बे करता घणी बधी वधारे अभिव्यक्ति होय। दाखला तरीके मनुष्यनी हाइट, एमां ओछाथी वधारे घणी बधी हाइट, हाँ, जया बच्चन थी अमिताभ बच्चन सुधीनी हाइट जोवा मळे, तो एमां बहु वैविध्य होय तो ए कदाच प्लियोट्रोपी हशे। मनुष्यनी त्वचाना रंग माटे जवाबदार छे, सॉरी, प्लियोट्रोपी नहीं, बहुजनीनिक वारसो हशे, सॉरी। ए ज रीते मनुष्यनी त्वचानो रंग तो बहु बधुं वैविध्य छे। ओके, एकदम फेर कलर थी मांडीने डार्क कलर, तो टूंक में एक घणी बधी अभिव्यक्तिओ हशे ने, ए अभिव्यक्ति माटे जे जनीनो जवाबदार हशे ने ए जनीनो ए बहुजनीनिक वारसाने अनुसरता हशे अने आ माटे जे जनीनो होय एने आपणे बहुजनीनो अथवा तो संचयी जनीनो तरीके ओळखवामां आवे छे। बहुजनीनिक लक्षणमां स्वरूप प्रकार दरेक एलीलना सहयोगथी रचाय। एटले शुं? तो के भाई धारो के 3 जोड़ जनीनो छे, ए 3 जोड़ जनीनोमांथी जेटला एलील्स आवे ए मुजब सजीवनुं स्वरूप प्रकार रचाय। एटले के एमां दरेक एलीलनी असर उमेराय छे। ओके, दरेक एलीलनी असर उमेराय। उदाहरण तमने आपूं तो मनुष्यमां त्वचानो रंग 3 जोड़ जनीनो द्वारा नियंत्रित छे। हाँ, अहींया एक वैज्ञानिकनुं नाम हुं कौंसमां लखुं छुं अने ए छे डेवनपोर्ट। डेवनपोर्ट नामना वैज्ञानिके दर्शाव्युं के मनुष्यमां त्वचानो रंग 3 जोड़ जनीन थी नियंत्रित होय छे। ओके, अने 3 जोड़ जनीन एटले शुं? तो के एना प्रभावी स्वरूपो ए, बी अने सी। धारो के एक जोड़ ए एटले ए नो वैकल्पिक कारक स्मॉल ए, बी नो वैकल्पिक कारक स्मॉल बी अने सी नो वैकल्पिक कारक स्मॉल सी। तो आ 3 जोड़ जनीनो एनाथी नियंत्रित मनुष्यनी त्वचानो रंग छे। ओके, एमांथी कैपिटल ए, कैपिटल बी अने कैपिटल सी जनीन ए जे प्रभावी छे ए त्वचाना घेरा रंग माटे जवाबदार छे,
જ્યારે સ્મોલ એ, સ્મોલ બી અને સ્મોલ બી ત્વચાના ઝાંખા રંગ માટે જવાબદાર છે. ઓકે, તો એનો મતલબ શું થયો? તો કે ભાઈ સ્મોલ એ, સ્મોલ બી, સ્મોલ સી ત્વચાના ઝાંખા રંગ માટે જવાબદાર. હવે આમાંથી અલગ અલગ પ્રકારના જીનોટાઈપ શક્ય છે. દાખલા તરીકે એ અને સ્મોલ એ, એને અનુસરીને 3 પ્રકારના જીનોટાઈપ થયા. કેપિટલ એ, કેપિટલ એ, કેપિટલ એ, સ્મોલ એ, સ્મોલ એ, સ્મોલ એ. એ જ રીતે બી અને સ્મોલ બી ના 3, સી અને સ્મોલ સી ના 3, અને આ બધાનું કોમ્બિનેશન. એટલે ખૂબ જ વિવિધ પ્રકારના જીનોટાઈપ શક્ય છે અને બધાની અસર મનુષ્યની ત્વચામાં જોવા મળે. એનો અર્થ એવો થાય કે તમે જોઈ શકો છો કે કેપિટલ એ, કેપિટલ એ, કેપિટલ બી, કેપિટલ બી, કેપિટલ સી, એટલે કે બધા જ પ્રભાવી એલેલ્સ. એવો જીનોટાઈપ ધરાવતા વ્યક્તિ એકદમ ઘેરો રંગ દર્શાવે. જ્યારે સ્મોલ એ, સ્મોલ એ, સ્મોલ બી, સ્મોલ સી, એવો જનીન પ્રકાર ધરાવતા જે હોય એટલે બધા જ પ્રચ્છન્ન, તો એ એકદમ ઝાંખો રંગ દર્શાવે છે. ઓકે, દાખલા તરીકે એવો વચગાળાનો હોય તો કેપિટલ એ, સ્મોલ એ, કેપિટલ બી, સ્મોલ બી, કેપિટલ સી, તો એ વચગાળાનો રંગ ધરાવે. ઓકે, એટલે હું તમને આમ કહી શકું કે કેપિટલ એ, કેપિટલ એ, કેપિટલ બી, કેપિટલ સી, એકદમ ઘેરો રંગ, બરાબર, શ્યામ વર્ણ, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જેવો રંગ. હા, ઘેરો રંગ દર્શાવતા હશે. ઓકે, પણ હું એમ કહું તો કે કેપિટલ એ, કેપિટલ બી, કેપિટલ સી, સ્મોલ સી, આમ હોય તો, આમ હોય તો એનો મતલબ આના કરતા ઘેરા કરતા સેજ ઓછો ઘેરો રંગ ધરાવે, ઓછો ઘેરો, બરાબર. એ રીતે હોય તો કેપિટલ એ, કેપિટલ બી, કેપિટલ સી, સ્મોલ સી, તો આના કરતા ઓછો ઘેરો. કેપિટલ એ, કેપિટલ બી, કેપિટલ સી, સ્મોલ સી, તો વચગાળાની સ્થિતિ ઘઉં વર્ણ. એ જ રીતે કેપિટલ એ, કેપિટલ બી, સ્મોલ સી, તો એ વચગાળા કરતા વધારે ઉજળો રંગ. ઓકે, કેપિટલ એ, સ્મોલ બી, સ્મોલ સી, સ્મોલ એ, સ્મોલ બી, સ્મોલ સી, એકદમ ઉજળો વર્ણ. ઓકે, એનો અર્થ એ થાય કે દરેકે દરેક એલીલ પોતાની હાજરી આવે એટલે અભિવ્યક્તિમાં થોડો ચેન્જ કરે. અહીંયા દરેક એલીલની અસર સ્પષ્ટ દેખાય. મિત્રો, આના ઉપરથી ઘણા બધા એમસીક્યુ સવાલ બનાવી શકાય છે. હમણાં જ એક વિદ્યાર્થી મને એમસીક્યુ સવાલ પૂછ્યો હતો. એમાં એવો કંઈક સવાલ હતો કે એક વનસ્પતિ, એમાં ફળનું વજન 3 જોડ જનીનો વડે નિયંત્રિત થાય છે, બરાબર. દરેક એલેલ પોતાની અસર અભિવ્યક્ત કરે છે. હવે 3 જોડ જનીનો વડે નક્કી થાય. એમાં એવું પાછું આપ્યું તો સ્મોલ એ, સ્મોલ બી અને સ્મોલ સી જનીન બંધારણ ધરાવતી વનસ્પતિનું ફળ 100 ગ્રામ વજન ધરાવે છે. પછી એમ લખ્યું હતું કે કેપિટલ એ, કેપિટલ બી, કેપિટલ સી, આવું બંધારણ ધરાવતી વનસ્પતિ છે ને 130 ગ્રામ વજન ધરાવનારું ફળ પ્રોડ્યુસ કરે છે, ફળ ધરાવે છે. તો આ વનસ્પતિમાં મહત્તમ જનીન પ્રકારના આધારે મહત્તમ કેટલા વજન ધરાવતા ફળ આવી શકે? ભાઈ આની જાત હશે, એમાં એવી કઈ વેરાયટી હશે જેમાંથી મેક્સિમમ કેટલા વજન વાળું ફળ આવશે? તો તમે શું આના ઉપરથી અનુમાન કરો? તો બહુ સહેલી વાત છે. અનુમાન એ થાય કે કેપિટલ એ, કેપિટલ બી, કેપિટલ સી, આ ત્રણેયમાં એક એક કેપિટલનો ઉમેરો થયો ત્યારે 100 ગ્રામમાંથી 130 ગ્રામનો વધારો થયો, એટલે કે 30 ગ્રામનો વધારો થયો. એનો અર્થ એવો થયો કે દરેક કેપિટલ કારક ઉમેરાય છે ત્યારે 10 ગ્રામનો વધારો થાય છે. હવે જો આને પણ આપણે બધા કેપિટલ કરી દઈએ તો કેપિટલ એ, કેપિટલ બી, કેપિટલ સી, આમ કરશો તો હજી 30 ગ્રામનો વધારો થશે. એટલે મહત્તમ 160 ગ્રામ વજન ધરાવતું આ ફળ આ વનસ્પતિમાં આવશે. મહત્તમ આટલું હશે. તમને જીનોટાઇપિકલી પૂછવામાં પણ આવે કે કેપિટલ એ, કેપિટલ બી, કેપિટલ સી, સ્મોલ સી, જનીન બંધારણ ધરાવતી વનસ્પતિના ફળ એનું વજન કેટલું હશે? તો આના કરતા 10 ગ્રામ ઓછું, 150 ગ્રામ. અને એમ પૂછ્યું હોત તો કેપિટલ એ, સ્મોલ બી, સ્મોલ સી, તો 110 ગ્રામ.
ઓકે, તો આ રીતે તમને આમાંથી સવાલો પૂછી શકાય. ઓકે મિત્રો, તો આ હતું બહુજનીનિક વારસો. એની પછીનો આપણે ટોપિક ભણી લઈએ, અને છે પ્લિયોટ્રોપી. પ્લિયોટ્રોપી એટલે શું? કે જો એકલ જનીન એક કરતા વધારે સ્વરૂપલક્ષી અભિવ્યક્તિ દર્શાવે તો એવા જનીનને પ્લિયોટ્રોપી જનીન કહેવાય. હમણાં મેં તમને સમજાવ્યું મિત્રો કે પ્લિયોટ્રોપી એટલે શું? તો કે એક જ જનીન એક કરતા વધારે લક્ષણો નિયંત્રણ કરે. જુઓ, મેન્ડેલિઝમ શું છે? એક જોડ જનીન એક લક્ષણોનો નિયમ. પણ બહુજનીનિક વારસો શું છે? તો કે એક લક્ષણ માટે વધારે જોડ જનીનો. હવે નથી ઉલટું, એક જ જોડ જનીન વધારે લક્ષણોનું નિયમન કરે, then it is called પ્લિયોટ્રોપિઝમ અથવા પ્લિયોટ્રોપી. અને આવા જનીનોને કહેવાય પ્લિયોટ્રોપિક જનીનો. મોટાભાગે પ્લિયોટ્રોપીની પ્રક્રિયા અંતર્ગત જનીન હોય ને એની અસર ચયાપચયિક પથ ઉપર થાય છે. એટલે કે આપણે ચયાપચયિક પથ ઉપર અસર કરે એટલે એક જ પથની ઘણી બધી અસર હોય. ઓકે, એટલે વિવિધ સ્વરૂપ પ્રકારો તરફ દોરી જાય. એનું એક ઉદાહરણ છે ફિનાઇલકીટોન્યુરિયા નામનો રોગ. મિત્રો, આ રોગ વિશે હું આગળ તમને સમજાવવાનો છું, પણ અત્યારે ખાલી જસ્ટ એટલું કહી દઉં કે ફિનાઇલકીટોન્યુરિયામાં શું થાય. તો ફિનાઇલ એલેનિન હાઇડ્રોક્સાઇલેઝ ઉત્સેચક ઉત્પન્ન નથી થતો. કેમ નથી થતો? તો કે એના માટે સંકેતન કરતા જનીનોમાં વિકૃતિ આવે. હવે ફિનાઇલ એલેનિન હાઇડ્રોક્સાઇલેઝ આ ઉત્સેચક શું કરવાનો હતો? તો કે ભાઈ ફિનાઇલ એલેનિન નામના એમિનો એસિડનું ટાયરોસિન નામના એમિનો એસિડમાં રૂપાંતરણ કરવાનો હતો, અને ટાયરોસિનનું પછી મેલેનિનમાં રૂપાંતરણ થવાનું હતું. મેલેનિન આપણે ત્વચા, વાળ એ બધાના રંગ માટે જવાબદાર પ્રોટીન છે. એના કારણે શું થાય છે? તો કે આ રોગની અસરમાં વાળ અને ત્વચાના રંજક કણોમાં ઘટાડો થાય, મેલેનિન નહીં બને. પણ બીજું, ફિનાઇલ એલેનિન નું રૂપાંતરણ ફિનાઇલ પાયરુવિક એસિડમાં થઈ જાય, એ મસ્તિષ્ક મેરુજળમાં જમા થઈ જાય, એના કારણે વ્યક્તિની માનસિક મંદતા આવી જાય. એટલે તમે જોયું કે એક જ જનીન જે શું કરશે? તો કે ફિનાઇલ એલેનિન હાઇડ્રોક્સાઇલેઝ નહીં બનવા દે એની માનસિક મંદતા ઉપર અસર થાય. કારણ કે ફિનાઇલ એલેનિન હાઇડ્રોક્સાઇલેઝ વડે ફિનાઇલ એલેનિનનું વિઘટન થવાનું હતું, ટાયરોસિનમાં રૂપાંતરણ થવાનું હતું, એ ન થાય. ફિનાઇલ એલેનિન શરીરમાં વધી જાય તો ફિનાઇલ એલેનિનનું ફિનાઇલ પાયરુવિક એસિડમાં રૂપાંતરણ થાય, જે આપણો સેરેબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ એટલે કે મસ્તિષ્ક મેરુજળમાં જમા થાય, એનાથી માનસિક મંદતા આવે. અને બીજું, ટાયરોસિન ન બને તો મેલેનિન ઓછું બને. મેલેનિન ઓછું બને તો ત્વચામાં રંજક કણો, વાળ ત્વચાના રંજક કણો ઓછા થાય. તો એક કરતા વધારે લક્ષણ એક જ જનીનથી નિયંત્રિત થયું. પરોક્ષ રીતે તો ચયાપચયિક પથ ઉપર અસર થયું એટલે, પણ આ રોગને અથવા તો આ જે અસર છે, આ જનીન ઇન્ટરેક્શન છે, એને આપણે પ્લિયોટ્રોપિઝમ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ચલો, ત્રીજો મુદ્દો મિત્રો આપણે ભણવાનો છે લિંગ નિશ્ચયન. એટલે કે ફલિતાંડમાંથી નિર્માણ પામતો ભ્રૂણ નરમાં પરિણમવું કે માદામાં, એ બાબતને લિંગ નિશ્ચયન એટલે કે સેક્સ ડિટર્મિનેશન એવા નામથી આપણે ઓળખીએ છીએ. લિંગ નિશ્ચયન માટે જોઈએ ને તો જનીનિક એટલે કે રંગસૂત્રીય ક્રિયાવિધિ દ્વારા લિંગ નિર્ધારણના પ્રારંભિક સંકેતો કીટક પર કરવામાં આવેલા શરૂઆતના પ્રયોગોથી પ્રાપ્ત થયા. કીટક ઉપર જ્યારે આનુવંશિકતાના પ્રયોગોનો અભ્યાસ કર્યો ને ત્યારે ખબર પડી કે લિંગ નિશ્ચયન, ફલિતાંડમાંથી નિર્માણ પામતો ભ્રૂણ નર બને કે માદા, એ બધું રંગસૂત્રો ઉપર આધારિત છે. ઓકે, અને આની જે શરૂઆત કોઈએ કરી હોય તો હેન્કિંગ નામના વૈજ્ઞાનિકે. હેન્કિંગ પોતે એક વૈજ્ઞાનિક હતા જે કીટકોમાં શુક્રકોષ જનનની જુદી જુદી અવસ્થામાં, એટલે કે શુક્રકોષ જ્યારે બનતા હોય ત્યારે એને એના વિવિધ તબક્કાનો સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રમાં અભ્યાસ કરતા હતા. અને એમાં એને વિશિષ્ટ એક વધારાની કોષકેન્દ્રીય રચના જોઈ. અને એ કોષકેન્દ્રીય રચના એટલે કે વધારાનો એક તાતણા જેવી એક રચના એમાં જોવા મળતી હતી. અને તાતણા જેવી રચનાને એને એક્સકાય એટલે કે એક્સ બોડી નામ આપ્યું. ખબર ન પડી શું એટલે એક્સકાય. હવે શુક્રકોષ જનન એટલે શું? દાખલા તરીકે એક કોષ હોય, શુક્રજનક કોષ, એમાં દાખલા તરીકે આ રીતે જોડ હતો, પણ એક વધારાનું હતું. વધારાનાને આપણે આ પ્રમાણે દર્શાવીએ કે ભાઈ આ વધારાનું ઘટક હતું. હવે આમાંથી જ્યારે શુક્રકોષ બને ને, ધારો કે આ એક શુક્રકોષ બન્યો, આ બીજો શુક્રકોષ બન્યો, ત્યારે આમાંથી બે અહીંયા આવી ગયા, આના બે ભાગ પડી ગયા.
અહીંયાથી 2 ભાગ પડી ગયા કે આમાં આવ્યું આમાં આવ્યું, આમાંથી 2 ભાગ પડી ગયા કે આમાં આવ્યું આમાં આવ્યું. હવે આના 2 ભાગ નહોતા પડતા, આ કાં તો આમાં જાય કાં તો આમાં આવે, એટલે ધારો કે આમાં આવ્યું એવું બતાવીએ. આને હેન્કિંગે નામ આપ્યું એક્સકાય. હવે એ કોષ કેન્દ્રમાં જોવા મળતું હતું, પણ શુક્રકોષ બની ગયા પછી 50% શુક્રકોષમાં જોવા મળતું હતું, એટલે આમાં જોવા મળતું હતું, અને બીજા 50% શુક્રકોષમાં નહોતું જોવા મળતું. ઓકે, પણ જો કે તેઓ આ એક્સકાયના મહત્વને સમજાવી શક્યા નહોતા. ખાલી એને એટલું જોયું કે કેટલાક કીટકોમાં જ્યારે શુક્રકોષ બને છે ત્યારે 50% શુક્રકોષમાં કંઈક વધારાની રચના હોય છે કે જે અન્ય 50% શુક્રકોષમાં નથી હોતી, અને આ વધારાની રચનાને એને શું નામ આપેલું? એક્સકાય, એક્સ બોડી. એક્સ એટલે અજાણ્યું. અહીંયા એક્સ એટલે એક્સ રંગસૂત્રની વાત નહોતી, એને ખબર નહોતી કે એક્સકાય એ રંગસૂત્ર છે. તો ત્યાર પછીના મેકલંગ નામના વૈજ્ઞાનિકે 1891માં સમજાવ્યું કે એક્સકાય ઇઝ અ ક્રોમોઝોમ. એક્સકાય રંગસૂત્ર છે, અને એક્સકાય રંગસૂત્ર છે એટલે શું તમને સમજાવી દઉં કે ફરીથી આ એક રંગસૂત્ર, બીજું, ત્રીજું, અને અહીંયા એક્સકાય હોય, અને કેટલાક શુક્રકોષમાં આ 1 2 3 અહીંયા એક્સકાય નથી, સોરી નથી, એક્સકાય નથી. હવે અંડકોષ, તો કે અંડકોષમાં તો એક્સકાય હોતો જ નથી, એટલે આ 3 સામાન્ય અંડકોષ સમજાવી દઉં. એટલે એક્સકાય નો મતલબ એમાં 4 આ ઘટકો હશે. હવે ધારો કે આ શુક્રકોષ આ અંડકોષનું ફલન કરે તો શું થશે? તો કે આ બધી જોડ પૂરી થઈ જશે. 1 2 3 આ એક્સકાય રંગસૂત્ર છે એવી એને ખબર પડી ગયેલી પછી, એટલે 4 જોડ પૂરી થઈ ગઈ, એટલે એમાંથી માદા થશે. પણ અહીંયા 3, આ 3ની જોડ બની ગઈ, એટલે વધારે આ એક જોડ, બીજી જોડ, ત્રીજી જોડ તો બની ગયા. આ એક એક્સકાય થઈ જશે. હવે એક્સકાય, અને એક્સકાય જોવા મળે એ નર હોય, એટલે એમ પણ કહેવાય કે એક્સકાય ધરાવતા શુક્રકોષ, એક્સકાય ધરાવતો શુક્રકોષ જો અંડકોષનું ફલન કરે તો એમાંથી નિર્માણ પામતો ભ્રૂણ માદામાં ફેરવાય, અને એક્સકાય વગરનો શુક્રકોષ જો અંડકોષનું ફલન કરે તો એમાંથી વિકાસ પામતું કીટક કેમાં ફેરવાય છે? નરમાં. વિદ્યાર્થીઓ યાદ રાખજો, જો એમસીક્યુમાં આવો સવાલ પૂછાય તો વિદ્યાર્થીઓ બહુ ભૂલ કરતા હોય. શું એક્સકાય ધરાવતો શુક્રકોષ હોય ને એ ફલનમાં ભાગ લે તો માદામાં પરિણામે, એક્સકાય વગરનો શુક્રકોષ ફલનમાં ભાગ લે તેમાંથી નિર્માણ પામતું કીટક શું? નરમાં પરિણામે. ઓકે, તો આ એક મુદ્દો યાદ રાખવા જેવો છે. ત્યાર પછી તો રંગસૂત્ર વિશે ઘણા બધા સંશોધનો થયા. આનુવંશિકતા માટેનો જેમ રંગસૂત્રવાદ, એમ લિંગ નિશ્ચયન માટેનો રંગસૂત્રવાદ બ્રિજિસ નામના વૈજ્ઞાનિકે, કુમારી સ્ટીવન્સ નામના વૈજ્ઞાનિકે રજૂ કર્યો. અને એણે કીધું કે ભાઈ સજીવોમાં 2 પ્રકારના રંગસૂત્ર હોય. એક છે દૈહિક રંગસૂત્ર અને બીજા છે લિંગી રંગસૂત્ર. દૈહિક રંગસૂત્ર જેને ઓટોઝોમ્સ કહેવાય, એ નર અને માદામાં સમાન હોય અને દૈહિક લક્ષણો માટેના જનીનો ધરાવે. જ્યારે લિંગી રંગસૂત્રો નર અને માદામાં ભિન્ન હોય, લિંગ નિશ્ચયન માટેના જનીનો ધરાવે. જે નર અને માદા બનવા માટે જવાબદાર જનીનો છે ને એ લિંગી રંગસૂત્ર ઉપર હોય. ઓકે, હવે લિંગ નિશ્ચયન કઈ રીતે થતું હશે? તો કે ભાઈ એક સજીવ 2 પ્રકારના પ્રજનન કોષ બનાવે, જ્યારે બીજો સજીવ, ધારો કે નર અને માદામાંથી કોઈ એક સજીવ, કાં તો નર અથવા માદા, 2 ભિન્ન પ્રકારના પ્રજનન કોષ બનાવે, અને અન્ય સજીવ એક જ પ્રકારના પ્રજનન કોષ બનાવે અને એનાથી લિંગ નિશ્ચયન થાય. એવી બાબતને આપણે વિષમજન્યુ આધારિત લિંગ નિશ્ચયન કહીશું. વિષમજન્યુ આધારિત લિંગ નિશ્ચયનમાં પાછા 2 પ્રકાર છે. એક છે સમયુગ્મ અયુગ્મ પદ્ધતિ, એટલે કે લિંગી રંગસૂત્રની બાબતમાં કોઈક સજીવ નર કે માદામાંથી કોઈ એક સમયુગ્મ હોય અને બીજો અયુગ્મ હોય. જ્યારે બીજી એક પદ્ધતિ છે સમયુગ્મ વિષમયુગ્મ પદ્ધતિ, એટલે લિંગ નિશ્ચયનમાં કોઈ એક નર કે માદા સમયુગ્મ હોય તો બીજું વિષમયુગ્મ હોય. જો હું તમને આની પણ એક વાત કહી દઉં કે સમયુગ્મ અયુગ્મ પદ્ધતિમાં ઘણા પ્રાણીઓ એવા છે કે સમયુગ્મ માદા અને અયુગ્મ નર હોય. ઉદાહરણ તરીકે તીતી ઘોડા. જો હું તીતી ઘોડાની વાત કરું તો તીતી ઘોડામાં 3 જોડ દૈહિક રંગસૂત્ર હોય, દૈહિક, જે નર અને માદામાં કોમન હોય. જ્યારે એક જોડ લિંગી રંગસૂત્ર હોય
અને લિંગી રંગસૂત્ર તરીકે નરની અંદર એક્સ એક જ હોય, જેને આપણે X0 કહેવાય. જ્યારે માદાની અંદર XX હોય એટલે કે સમયુગ્મ હોય. સમજ પડે? 3 જોડ દૈહિક રંગસૂત્રો પૈકી નર અને માદા ત્રણે ત્રણ સરખા જ, એટલે નરમાં 3 જોડ, માદામાં 3 જોડ. પણ નરમાં 3 જોડ દૈહિક રંગસૂત્ર, 3 જોડ દૈહિક રંગસૂત્ર જેને આપણે 2A તરીકે ઓળખીએ, વત્તા નર હોય X, જેને આપણે X0 કહીએ, અને માદા 2A પ્લસ XX. એટલે જેથી શું થશે તો કે માદા એક જ પ્રકારના અંડકોષ સર્જે A પ્લસ X. 3 દૈહિક રંગસૂત્ર ને 1 X. માદાના દરેક અંડકોષમાં 4 રંગસૂત્રો હોય. જ્યારે નર 2 પ્રકારના શુક્રકોષ સર્જે A પ્લસ X અને A પ્લસ 0, એટલે ખાલી દૈહિક રંગસૂત્રો જ 3 હોય. હવે જો A પ્લસ X વાળા રંગસૂત્ર ધરાવતા શુક્રકોષ વડે જો અંડકોષનું ફલન થાય તો માદા બને, અને A પ્લસ 0 જે આગળ મેં તમને XKની વાત કરીને એ જ પદ્ધતિ છે. ઓકે, તો આ કીટકોમાં જોવા મળતા લિંગ નિશ્ચયનની વાત છે. તીતી ઘોડામાં આવું જોવા મળે છે. શું? સમયુગ્મ અયુગ્મ પદ્ધતિ. જ્યારે ફુમિયા નામનું એક કૃમિ છે એમાં ઉલટું છે, એમાં સમયુગ્મ અયુગ્મ જ છે, પણ સમયુગ્મ નર અને અયુગ્મ માદા છે. ઓકે, આ તો માત્ર તમારી જાણ ખાતર હતું. બીજું છે સમયુગ્મ વિષમયુગ્મ પદ્ધતિ. સમયુગ્મ વિષમયુગ્મ પદ્ધતિ એટલે શું? તો કે દૈહિક રંગસૂત્રો તો નર અને માદામાં સમાન હોય, પણ લિંગી રંગસૂત્રમાં કાં તો નર વિષમયુગ્મ અને માદા સમયુગ્મ હોય. માદા સમયુગ્મ, નર વિષમયુગ્મ, જેને આપણે નર વિષમયુગ્મતા કહેવાય. મનુષ્ય અને ડ્રોસોફિલા નામની ફળમાખી, એમાં આ પ્રકારની પદ્ધતિ જોવા મળે છે. જ્યારે સમયુગ્મ નર અને વિષમયુગ્મ માદા એ પક્ષીઓમાં જોવા મળે. મિત્રો, પક્ષીઓમાં શું હોય તો કે ભાઈ પક્ષીઓમાં દૈહિક રંગસૂત્ર જેને આપણે 2A સંજ્ઞા વાપરીએ છીએ વત્તા ZZ એ નરમાં જોવા મળે, અને 2A પ્લસ ZW એ માદામાં જોવા મળે. એટલે નર એક જ પ્રકારના શુક્રકોષ સર્જે, દરેકમાં A પ્લસ Z, એટલે દૈહિક રંગસૂત્રો વત્તા Z હોય. જ્યારે માદા 2 પ્રકારના અંડકોષ સર્જે, A પ્લસ Z પ્રકારના કેટલાક અંડકોષ હોય અને કેટલાક હોય A પ્લસ W પ્રકારના. કયા અંડકોષનું ફલન થાય એને આધારે નર કે માદા નક્કી થાય. ઓકે, જ્યારે મનુષ્યમાં લિંગ નિશ્ચયન વિશે આપણે જાણીએ છીએ, થોડુંક વધારે ડિટેલ જોઈ લઈએ કે મનુષ્યમાં લિંગ નિશ્ચયનની વાત કઈ રીતે હોય. મનુષ્યમાં 23 જોડ રંગસૂત્રો આવેલા છે. આ 23 જોડ રંગસૂત્રમાંથી 22 જોડ દૈહિક રંગસૂત્રો છે. ઓકે, અને 1 જોડ લિંગી રંગસૂત્ર છે. હવે 22 જોડ દૈહિક રંગસૂત્રને દર્શાવવાની સંજ્ઞા જુદી જુદી છે. ઘણીવાર AA એમ પણ આપણે બતાવીએ. AA 1A is equal to 22, એટલે આપણે 2A પણ બોલીએ, અથવા એમ બોલીએ 44. જ્યારે લિંગી રંગસૂત્ર એટલે ઓટોઝોમ્સ XX કે XY, જાણો છો લિંગી રંગસૂત્ર તરીકે XX માદામાં હોય અને XY નરમાં હોય. XX માદામાં, XY નરમાં. ઓકે, તો મનુષ્યમાં લિંગ નિશ્ચયનમાં કઈ રીતે હોય છે તો કે જો આપણે જોઈએ તો પુરુષ, એનું રંગસૂત્રીય બંધારણ શું બોલાય તો કે ભાઈ AA પ્લસ XY અથવા 2A પ્લસ XY એમ પણ બોલી શકાય. 44 પ્લસ XY એનો મતલબ 44 દૈહિક રંગસૂત્રો વત્તા XY પુરુષમાં, અને 44 દૈહિક રંગસૂત્રો વત્તા XX સ્ત્રીમાં. હવે પુરુષ 2 પ્રકારના શુક્રકોષ સર્જે, A પ્લસ X, એટલે દરેક શુક્રકોષમાં 22 દૈહિક રંગસૂત્ર ઉપરાંત એક X લિંગી રંગસૂત્ર, અથવા 22 દૈહિક રંગસૂત્ર વત્તા એક Y લિંગી રંગસૂત્ર હોય. જ્યારે સ્ત્રી એક જ પ્રકારના અંડકોષ સર્જે, બધા જ અંડકોષ A પ્લસ X પ્રકારના હોય, એટલે કે 22 દૈહિક રંગસૂત્ર અને X લિંગી રંગસૂત્ર. હવે લિંગ નિશ્ચયનનો આધાર શેના ઉપર છે તો કે કયા શુક્રકોષ વડે અંડકોષનું ફલન થાય. ધારો કે આ X ધરાવતા શુક્રકોષ જો અંડકોષનું ફલન કરે તો 2A પ્લસ XX એટલે કે છોકરીનું નિર્માણ થાય, અને જો Y ધરાવતા શુક્રકોષ જો અંડકોષનું ફલન કરે તો 2A પ્લસ XY છોકરાનું નિર્માણ થાય. એટલે કે છોકરો બનવો કે છોકરી,
એટલે કે ફલનમાંથી નિર્માણ પામતો ફલિતાંડમાંથી નિર્માણ પામતો ગર્ભ છોકરો બનશે કે છોકરી એનો આધાર પરોક્ષ રીતે નર ઉપર રહેલો છે. નરમાં કયા પ્રકારના શુક્રકોષ સર્જાયા, કયા શુક્રકોષ વડે અંડકોષનું ફલન થયું, એના ઉપર લિંગ નિશ્ચયનનો આધાર છે અને એનું જાતિ પ્રમાણ 1:1 હોય છે. ઓકે, એટલે જો કોઈ પણ વખતે સ્ત્રી જન્મ માટે એટલે કે છોકરીના જન્મ માટે જો સ્ત્રીને દોષી ગણાતી હોય તો એ વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણથી ખોટું છે. જો કે અહીંયા કોઈ પણ દોષી ગણવું એવું તો બરાબર જ નથી, કારણ કે શુક્રકોષ નિર્માણ એ કુદરતી રીતે 1:1 ના રેશિયોમાં હોય છે. ઓકે, આ હતું મનુષ્યમાં લિંગ નિશ્ચયન. મિત્રો, મધમાખીમાં લિંગ નિશ્ચયન થોડું અલગ પ્રકારનું છે. એમાં દૈહિક અને લિંગી રંગસૂત્રો એવા વિભાગો છે જ નહીં. મધમાખીમાં લિંગ નિશ્ચયન એકકીય અને દ્વિકીય પદ્ધતિ છે, એટલે 2n અને n. એકકીય દ્વિકીય લિંગ નિશ્ચયન કહેવાય. એમાં એકકીય લિંગ નિશ્ચયન છપાઈ ગયો છે. એકકીય લિંગ નિશ્ચયન અને દ્વિકીય એટલે શું, તો કે એક સજીવ એકકીય હોય, એક સજીવ દ્વિકીય હોય. મિત્રો, મધમાખી એપિસ ઇન્ડિકા એનું વૈજ્ઞાનિક નામ છે. તો મધમાખીની અંદર એપિસની અંદર એકકીય નર હોય અને દ્વિકીય માદા હોય. તમે બધાએ સાંભળેલું જ છે કે મધપોડામાં 3 પ્રકારની માખીઓ હોય, ખબર છે ને? રાજા હોય, રાણી હોય અને કામદાર માખીઓ હોય. તો મધપોડામાં જો રાજા અને રાણી કઈ રીતે હોય, તો કે રાજા માખી કોને કહેવાય, તો કે ફળદ્રુપ નર. રાજા એ સામાન્ય વપરાતો શબ્દ છે, બાયોલોજીકલી વર્ડ શું છે? ફળદ્રુપ નર, ફર્ટાઇલ મેલ. એને રાજા માખી કહેવાય. અને રાજા માખી એટલે શું હોય, તો કે એકકીય હોય. એકકી તરીકે એનામાં 16 રંગસૂત્ર હોય, એના દરેક કોષમાં 16 રંગસૂત્ર હોય. ઓકે, રાણી માખી એટલે ફળદ્રુપ માદા, ફર્ટાઇલ ફિમેલ, જે ઈંડા મૂકી શકે એવી માદા. એ પણ દ્વિકીય હોય, 32 ક્રોમોઝોમ્સ જોવા મળે. એને દરેક જોડમાં એટલે કે દરેક રંગસૂત્ર 2 હોય. આમાં નરમાં દરેક રંગસૂત્ર 1 હોય. જ્યારે કામદાર માખી કાર્યકર જે માદા જ હોય છે પણ વંધ્ય હોય છે, રંગસૂત્રીય બંધારણ તો ફળદ્રુપ માદા જેવું જ હોય, પણ એ અંડકોષનું નિર્માણ કરતી નથી. ઓકે, એમાં લિંગ નિશ્ચયન કઈ રીતે થાય તો જોઈ લઈએ. ચાલો, કે દાખલા તરીકે માદા ટ્વાઇસેન છે તો એ અંડકોષ જનન કરે, ઈંડું મૂકે છે, અર્ધીકરણ દ્વારા કરે. MCQ સવાલ કે માદા અર્ધીકરણ દ્વારા અંડકોષોનું નિર્માણ કરે, એટલે એના દરેક અંડકોષ કેવા હોય? n. દરેક અંડકોષ એકકીય હોય, અંડકોષ n હોય. જ્યારે નર એ સંભાજન દ્વારા શુક્રકોષનું નિર્માણ કરે, કારણ કે નર n છે, એના શુક્રકોષો પણ n જ હોય, એટલે નર સંભાજન દ્વારા શુક્રકોષનું નિર્માણ કરે. આ MCQ સવાલ છે મિત્રો, કે ભાઈ મધમાખીમાં નર કઈ પ્રક્રિયા, કયા વિભાજન દ્વારા શુક્રકોષ સર્જે, તો સંભાજન દ્વારા. એટલે એના શુક્રકોષ પણ કેવા હોય? n. અંડકોષ પણ n, શુક્રકોષ પણ n, જેમ બધા પ્રાણીઓમાં હોય છે એવું જ. પણ અહીંયા એવું છે કે માદા પ્રાણી 2n છે એટલે અર્ધીકરણ દ્વારા n અંડકોષ બનાવશે, પણ અહીંયા નર પ્રાણી n છે એટલે સંભાજન દ્વારા શુક્રકોષનું નિર્માણ કરશે. હવે જુઓ કે આ અંડકોષ અને શુક્રકોષ વચ્ચે ફલન થાય અને ફલન દ્વારા શું થવાનું છે? ફલિતાંડ બનશે ટ્વાઇસેન. હવે ટ્વાઇસેન ફલિતાંડ એનો વિકાસ થશે એટલે શું બનશે? માદા જ બનશે ફરજિયાત, કારણ કે માદા હંમેશા ટ્વાઇસેન હોય છે. માદા જો આ ફલિતાંડનો સામાન્ય વિકાસ થાય, સામાન્ય પોષણ મેળવીને વિકાસ થાય, તો એમાંથી વંધ્ય માદા બને, કામદાર માખી બને. તમે કહેશો તો પછી રાણી કેમ બને? જો ફલિતાંડમાંથી વિકાસ પામતા હોય ત્યારે એને રોયલ જેલીમાંથી પોષણ મેળવે. રોયલ જેલીનું નિર્માણ જો કે કામદાર માખીઓ દ્વારા સર્જાતું હોય છે, પણ રોયલ જેલી પોષણ મેળવે અને એમાંથી વિકાસ પામે તો ફળદ્રુપ માદા બને. ટૂંકમાં ફલન દ્વારા જે ફલિતાંડ બને એમાંથી કાં તો કામદાર માખી એટલે કે વંધ્ય માદા અને કાં તો ફળદ્રુપ માખી એટલે કે રાણી, એ જ માખી બનવાની છે. તો તમને વિચાર આવશે નર કેમ બને? તો નર ફલનને પરિણામે બને જ નહીં. તો અંડકોષમાંથી ફલન વગર, અંડકોષમાંથી ફલન વગર ફળદ્રુપ જો વિકાસ થઈ જાય, અંડકોષનો વિકાસ થઈને એક પ્રાણી બને ફલન વગર, આ ઘટનાને તમે જાણો છો અસંયોગી જનન, પાર્થેનોજેનેસિસ કહેવાય. ફલન વગર અંડકોષ જો પ્રાણીમાં ફેરવાઈ જાય તો એને એ ફળદ્રુપ નર એટલે કે રાજામાં ફેરવાય છે. ઓકે, એટલે એમ કહી શકાય
કે રાજાના નિર્માણ માટે શુક્રકોષની જરૂર જ નથી, ખાલી માદા અંડકોષ સર્જાય, એ અંડકોષ સીધો વિકસી જાય એટલે નર બની જાય. અને એટલા માટે સામાન્ય વાતમાં એવું કહી શકાય કે નર મધમાખી એટલે કે રાજા, મધમાખીમાં રાજાને પિતા નથી. કેમ રાજાને પિતા નથી? કારણ કે શુક્રકોષ એના નિર્માણમાં કોઈ ભાગ જ નહીં ભજવતું. એ જ રીતે એને પુત્ર પણ નથી, કારણ કે પુત્રના નિર્માણમાં, જેમ કે આ જે રાજા છે એને શુક્રકોષ જે બનાવ્યું એ પોતાના પુત્રના નિર્માણમાં કોઈ ભાગ ભજવતું જ નથી. એટલે રાજાને પિતા કે પુત્ર નથી, પરંતુ એના દાદા, અહીંયા દાદા એટલે નાના કે પૌત્ર હોય છે. ઓકે, આ તો ખાલી સમજવા માટેની વાતો હતી મિત્રો. તો અહીંયા આપણે લિંગ નિશ્ચયન વાળી વાતો પૂરી કરી. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એ પછીના ટોપિક્સ વિશે ચર્ચા કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.